خبر شامل کرتے ہیں بہاولپور سے ہمارے ڈپٹی بیورو چیف معظم گوپانگ کی رپورٹ کے مطابق آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے بہاولپور کور کی خارپور ٹامے والی میں ہونے والی جنگی مشقوں کا دورہ کیا، جہاں پر انہیں فیلڈ ایکسرسائز کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ اس ایکسرسائز کا مقصد آپریشنل ماحول میں مستقبل کے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے درکار مختلف درجوں اور میدان جنگ کے طریقہ کار پر پیشہ ورانہ مہارت کو بڑھانا ہے۔ چیف آف آرمی اسٹاف نے مشق میں حصہ لینے والے فوجیوں سے بات چیت کی اور انہوں نے تربیتی معیار، آپریشنل تیاریوں اور افسران اور دستوں کے بلند حوصلے کو سراہا۔ چیف آف آرمی اسٹاف نے فوجیوں کو ہدایات کی کہ وہ ہر سال میں روایتی جوش و جذبے کے ساتھ قوم کی خدمت کرتے رہیں۔ انہوں نے مشق میں شامل ہونے والے جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم چیلنجوں سے بخوبی واقف ہیں اور قوم کی حمایت سے ہم پاکستان کے دشمنوں کی کسی بھی مذموم عزائم کو ناکام بنانے کے لیے تیار ہیں۔ پاک فوج ہر قسم کی مشکلات کے خلاف پاکستان کی علاقائی سالمیت اور خود مختاری کے دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں حافظ آباد سے چمن عباس کی رپورٹ کے مطابق حافظ آباد کے نواحی گاؤں رام کے چٹھا میں فائرنگ پرانی دشمنی کی وجہ سے لڑائی ہوئی اور فائرنگ سے 3 خواتین زخمی۔ اکبر نامی شخص نے فائرنگ کی جو ریکارڈ یافتہ مجرم ہے۔ فائرنگ کے نتیجے میں ایک گھر کی 2 خواتین اور ایک راہگیر شامل ہیں۔ ریسکیو ٹیم 122 نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو طبی امداد دی۔ کراچی سے رپورٹ کر رہے ہیں حفیظ الرحمان سیال۔ کراچی ملیر ثقافتی ڈے کے حوالے سے بے نظیر انگلش گرامر پبلک اسکول جوگی موڑ حسن پنہور گوٹ میں بڑی جوش و جذبے سے منایا گیا، جس میں بچوں نے ثقافتی حوالے سے اسٹیج پر آ کر گیتوں پر جھوما اور تقریری مقابلے کیے، جس پر اسٹیج پر بیٹھے مہمانوں نے خوب بچوں کی تعریف کی اور کہا جس طرح سر سکندر اسکول کے بچوں پر محنت کی ہے اس طرح ہر اسکول والے بچوں پر محنت کریں۔ ہمارے سندھ میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے۔ مہمانوں میں پی ٹی آئی کے ضلع ملیر کے شاہد نوبوٹو، سوشل ورکر زرولی خان، سوشل ورکر میڈم خلود، میڈم فریہ، میڈیا سے حفیظ الرحمان سیال، امیر حمزہ سیال، حماد علی سیال۔ آنے والے مہمانوں کو سندھی روایت کے مطابق اسکول کی طرف سے اجرک پہنائی گئی، جس پر مہمانوں نے اسکول کے اونر سر سکندر کا شکریہ ادا کیا۔ دنیا کو اسی ڈیزائن چاہیے ہوئی تو دنیا کے نقشے پہ سندھی بھی ہکڑی 5 کروڑ قوم رہے تھی جکا پنجی دھرتی ہے جنجو پنجو وطن ہے جنجی پنجی ثقافت۔ رتو ڈیرو سے سلیم اللہ جلبانی کی رپورٹ کے مطابق رتو ڈیرو میں پریس کلب رتو ڈیرو اور سندھ ٹی وی کی جانب سے سندھ کی ثقافتی محفل مچ کچہری کی پروکار تقریب عروسہ شادی ہال میں منعقد کی گئی۔ پروگرام کے اسٹیٹ سیکرٹری کے فرائض ڈاکٹر امداد علی عباس نے سر انجام دیے، جبکہ آئے ہوئے مہمانوں کو پریس کلب رتو ڈیرو کے صدر شہزاد رضا عباسی اور سندھ ٹی وی کے رپورٹر سینئر صحافی گلبہار شیخ نے ویلکم سپیچ دی۔ پریس کلب رتو ڈیرو کے تمام عہدیداران اور ممبران سمیت صحافی گلبہار شیخ نے تقریب میں شامل سیاسی سماجی شخصیات سمیت صحافیوں کو سندھ کی ثقافت اجرک کے تحفے پیش کیے اور پاکستان پیپلز پارٹی ضلع لاڑکانہ کے ورکنگ کمیٹی ممبر سردار زاتا میر صوبیدار خان جلبانی کی سالگرہ کا کیک بھی کاٹا گیا۔ اس موقع پر مہمان خصوصی پاکستان پیپلز پارٹی ضلع لاڑکانہ کے نائب صدر چیف آف جلبانی سردار آغا علی نواز خان جلبانی نے سندھ کی ثقافتی محفل مچ کچہری کی تقریب میں شامل شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے پریس کلب رتو ڈیرو کے صدر شہزاد رضا عباسی اور سندھ ٹی وی کے رپورٹر سینئر صحافی گلبہار شیخ کو پروکار تقریب منعقد کرنے پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ ایسی ثقافتی تقریبات کے سندھ بھر میں اشد ضرورت ہے جو نوجوانوں کو آپس میں قریب لائیں۔ ایسی مچ کچہریاں ماضی میں سندھ کی قدیمی روایت ہوا کرتی تھیں۔ سندھ وادی مہران کی تہذیب جتنی قدیم ہے۔ سیالکوٹ میں حضور رومی غزالی اثر حکیم عبدالحی سالانہ 11ویں عرس مبارک کی تقریبات کا انعقاد گورنمنٹ علامہ اقبال گرلز کالج گراؤنڈ میں کیا گیا۔ ڈویژنل بیورو چیف وحید اقبال کی رپورٹ کے مطابق سالانہ عرس مبارک اور تقریب کی صدارت سجادہ نشین آستانہ عالیہ خادمیہ حکیم عامر عدنان خادمیہ نے کی، جبکہ نقابت کے فرائض فہد ریاض خادمی نے ادا کیے۔ سجادہ نشین حکیم عامر عدنان خادمیہ نے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اور پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس بیان کی اور شرکاء کو ہدایات کی کہ وہ قرآن پاک کی روزانہ تلاوت، نماز کی 5 گانا ادائیگی، روزے، زکوٰۃ اور
حقوق العباد اور دیگر تعلیمات پر خود بھی سختی سے عمل کریں اور اپنے ارد گرد اس پیغام کو عام کریں، کیونکہ آج کے نفسا نفسی کے دور میں اپنی اولاد کو باطل قوتوں کے انٹرنیٹ کے ذریعے پھیلائی گئے عوامل سے دور رکھیں تاکہ ہم غافل نہ ہوں اور ہم دینی تعلیمات پر عمل پیرا رہیں اور دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو سکیں۔ قبل ازیں تقریب میں تلاوت قرآن پاک حافظ حیدر نے کی اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نذرانہ عقیدت صوفی عبداللطیف، صوفی محمد یوسف خاتمی، قاری عبدالوحید خاتمی، عبدالضیاء، حسن رضا خاتمی، حسنین رضا خاتمی نے پیش کیا۔ پٹھانکوٹ میں بچوں کے حقوق کا تحفظ، معاشرے کی اجتماعی ذمہ داری پر سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ ڈویژنل بیورو چیف وحید اقبال کی رپورٹ کے مطابق تقریب میں چیف پروینشنل کمشنر فار چائلڈ محتسب پنجاب تبانہ سجاد نصیر نے کہا ہے کہ بچوں کے حقوق کا تحفظ معاشرے کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ جبری مشقت، چائلڈ لیبر، کم عمری کی شادی سمیت نظر انداز بچوں کے حوالے سے ہیلپ لائن 1050 پر یا پھر براہ راست شکایت کی جا سکتی ہے۔ سیمینار میں ایڈوائزر برائے محتسب سیالکوٹ کیپٹن عطا محمد بھی موجود تھے۔ چیف پروونشل کمشنر فار چائلڈ محتسب پنجاب تبانہ سجاد نصیر نے کہا ہے کہ بچوں کو جنسی ہراسگی، انڈسٹری، گھروں، بھٹا خشت، زرعی سیکٹر، چائلڈ لیبر، اسٹریٹ چلڈرن کے تحفظ اور آن لائن بچوں کی ہراسگی کی روک تھام کے لیے محتسب پنجاب کا دفتر متحرک ہے اور شکایات پر 45 دن میں فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور یہ کیس وکیل اور فیس کے بغیر کیا جاتا ہے۔ خلاف ورزی پر ضابطہ فوجداری میں سخت سزائیں ہیں۔ انہوں نے والدین سے کہا ہے کہ بچوں کے انٹرنیٹ کے استعمال پر نظر رکھی جائے اور اگر بچہ انٹرنیٹ استعمال کے بعد بے چینی کا شکار ہو تو اس صورت میں والدین کو الرٹ رہنے کی ضرورت ہے۔ سیمینار میں ایڈوائزرز برائے محتسب سیالکوٹ کیپٹن ریٹائرڈ عطا محمد نے بھی خطاب کیا کہ جبکہ شرکا تقریب نے بھی سوالات کیے، جبکہ شرکا کے سوالات پر چیف پروونشل کمشنر فار چائلڈ محتسب پنجاب تبانہ سجاد نصیر اور ایڈوائزر برائے محتسب سیالکوٹ کیپٹن ریٹائرڈ عطا محمد نے سوالات پر ادارے کے قوانین کے مطابق جواب دیے۔ خبر شامل کرتے ہیں لاڑکانہ سے، جہاں سے ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف رپورٹر میر قمر بلوچ کی رپورٹ کے مطابق لاڑکانہ نواحی گاؤں شرفو ہلیو میں رات گئے 65 سالہ اشرف ہلیو کو زرعی زمین پر رولو کتے نے کاٹ کر زخمی کر دیا۔ زخمی شخص کو لواحقین نے چونک اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں منتقل کیا، جہاں اس کا علاج جاری ہے۔ ہمارا ساتھی اشرف ہلیو رات گئے زرعی زمین پر تیار فصل کی حفاظت کر رہا تھا کہ اچانک 7 کتوں نے حملہ کر کے ان کو زخمی کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد اسماعیل سپروائزر ایمرجنسی کیزلٹی۔ یہ اشرف علی ہلیو کاسٹ کا نیو گڈ گاؤں ہے ایک، یہ وہاں پر کھڑا تھا۔ مقصد وہاں ڈاک چھتے جو کتے ہوتے ہیں جو کاٹنے والے ہوتے ہیں انہوں کی بہت وہاں تعداد ہے۔ اس کا پوری باڈی کو کاٹ گئے، دیکھو پورے پاؤں ہے، جسم میں بیک سائڈ ہے، پورے جسم کو کاٹ کے گئے ہیں۔ ہمارے سی ایم سی میں یہ آ گئے ہیں، اس کا علاج اسٹارٹ ہو گیا ہے، ویکسین اس کو لگ گئی ہے۔ اس کے علاوہ ہم ان انتظامیہ کو گزارش کرتے ہیں تو انہوں جو چھتے کتے جو کاٹنے والے ہیں انہوں کے لیے کچھ نہ کچھ کیا جائے، ان کو پوائزن دیا جائے، ختم کیا جائے، نہیں تو اس طرف چھوٹے بچوں کو بھی کاٹ سکتے ہیں، بڑوں کو بھی کاٹ سکتے ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں لاڑکانہ سے، جہاں سے ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف میر قمر بلوچ کی رپورٹ کے مطابق نثار کوہڑو سینیٹر صدر پی 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 سندھ پریس کانفرنس مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف انتخابات سے فرار ہونے کا راستہ چاہتے ہیں۔ نثار کوہڑو مولانا فضل الرحمان کی انتخابات کے لیے ماحول فراہم کرنے کی باتیں الیکشن سے بھاگنے کے مترادف ہیں۔ نثار کوہڑو مسلم لیگ نون پنجاب میں اور جے یو آئی ایف کے پی کے میں غیر مقبول ہو چکی ہے۔ نثار کوہڑو نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان عوامی حمایت کھونے کے ڈر سے بہانے بنا کر الیکشن میں تاخیر چاہتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے ایسی باتیں کر کے اپنی سیاست پر سوالیہ نشان لگا دیا۔ کیا مولانا فضل الرحمان کسی کے کہنے پر سیاست کر رہے ہیں؟ نثار کوہڑو۔ خبر شامل کرتے ہیں ناروال سے، بیورو چیف حافظ عباس حیدر سے ڈپٹی کمشنر ناروال سید حسن رضا اور ڈی پی او ناروال رانا طاہرہ ماں کی زیر صدارت ضلعی امن کمیٹی اور بین المذاہب کمیٹی کا اجلاس میں پیر قاسم محمد یعقوب رضوی، ندیم بٹ، پیر محمد تبسم، بشیر اویسی، حافظ عبد المجید بٹ، رتن لال،
انوارul حق بٹ ہاٹی الیاس بٹ قاری طلت محمود جماعتی ڈاکٹر محمد طارق اپل دیگر ممبران نے شرکت کی۔ اجلاس میں امن کمیٹی اور بین المذاہب کمیٹی کی طرف سے بین المسالک ہم آہنگی اور باہمی عزت احترام کے جذبے کو فروغ دینے کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ اجلاس کے شرکاء کی جانب سے اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ ناروال میں تمام مذہبی اکائیوں کو ایک دوسرے کے مذہبی مقامات اور مذہبی عقائد کا احترام کرنا چاہیے اور آپس میں امن، پیار اور محبت کی فضا کو قائم رکھنا چاہیے۔ ڈپٹی کمشنر سید حسن رضا اور ڈی پی او ناروال رانا طاہر رحمان نے ممبران کمیٹی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ضلع ناروال امن و امان کے لحاظ سے ایک مثالی ضلع ہے۔ اس میں تمام مذاہب اور مسالک کے درمیان اتفاق رائے اور بھائی چارہ پایا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا دین امن اور سلامتی کا دین ہے جو صبر و تحمل، رواداری، اتفاق، اتحاد اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ علماء کرام عوام میں ہم آہنگی، محبت، اخوت اور برداشت کو فروغ دے کر امن اور سلامتی کی فضا برقرار رکھنے میں اپنا کلیدی کردار ادا کرتے رہیں۔ اس وقت ملک کو انتشار نہیں بلکہ ہم آہنگی کی ضرورت ہے۔ شامل کرتے ہیں ناروال سے بیورو چیف حافظ عباس حیدر سے ڈی پی او ناروال رانا طاہر رحمان خان کی سربراہی میں ناروال پولیس کا سماج دشمن عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ تفصیلات کے مطابق ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر کی نگرانی میں ایس ایچ او تھانہ سٹی ناروال کی بہترین کارروائی منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن میں ملزم کے قبضہ سے 1180 گرام چرس برآمد کر لی۔ ایس ایچ او تھانہ صدر ناروال نے منشیات فروشوں اور ناجائز اسلحہ ہولڈرز کے خلاف کریک ڈاؤن میں ملزمان کے قبضہ سے 1120 گرام چرس اور ریوالور برآمد کر لیا۔ ایس ایچ او تھانہ شاہ غریب نے ناجائز اسلحہ ہولڈرز کے خلاف کریک ڈاؤن ملزم کے قبضہ سے پسٹل برآمد کر لیا۔ تمام ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے پابند سلاسل کر دیا۔ ڈی پی او ناروال رانا طاہر رحمان خان نے کہا ہے کہ ضلع ناروال سے سماج دشمن عناصر کا خاتمہ کرنا میری اولین ترجیح ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں لیاقت پور سے۔ معذوروں کے عالمی دن کے موقع پر گورنمنٹ اسپیشل ایجوکیشن سینٹر میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں طلبات نے تقریر، ملی نغمے، ٹیبلو پیش کر کے تقریب کو چار چاند لگا دیا۔ آئیے جانتے ہیں طارق محمود شاد کی اس رپورٹ میں۔ معذوروں کے عالمی دن کے موقع پر گورنمنٹ اسپیشل ایجوکیشن سینٹر لیاقت پور میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں طلباء و طالبات نے تقریریں، ملی نغمے اور ٹیبلو پیش کیے، جبکہ مقررین نے اپنے خطابات میں اس دن کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ معذور افراد معاشرے پر بالکل بوجھ نہیں ہیں، بلکہ آج کے دور میں معذور افراد معاشرے کی تعمیر و ترقی میں کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مہمانوں کے درمیان مختلف کھیلوں کے مقابلے بھی کروائے گئے۔ تقریب میں شہری، والدین، بچے اور اسکول سٹاف نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ طارق شاد، آن نیوز، لیاقت پور۔ خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے۔ ہمارے بیورو چیف کراچی عرفان مری کے مطابق آرمی پرسن موشوق جونیچو کے اوطاق پر سندھی ثقافت کے حوالے سے اپنی ثقافت اور روایات کو برقرار رکھنے کے لیے مچ کچہری کا انعقاد کیا گیا، جس میں چیئرمین ڈیفینڈرز آف پاکستان صوبہ سندھ اختیار علی، وائس چیئرمین محمد حسن گاٹھی، ڈائریکٹر کمپلین سیل صوبہ سندھ حافظ شوکت علی جتوئی، نور تنیو اور علاقے کی معززین نے شرکت کی اور دعائے خیر کی گئی۔ سندھ کے ہلالی بچڑے معشوق علی جونیچو صاحب پانچے ہن کراچی شہر میں پانچے اباڑن، پانچے ماروڑن کی کون وسارے۔ الحمدللہ اج ثقافتی جیکو ॾिहाड़ो وڈو شان و شوکت سے، پیار محبت سے پانجا سندھو ماروڑا نوجوان گھرائی محبت وارا ہی ملا کھڑو کयो، جن میں الحمدللہ ثقافتی ॾींहुं ऐं कचहरी मच कचहरी उहा बि मल्हाई वई। इहा सक़ाफ़त उहो ई मल्हाईंदो आहे जंहिंखे पंहिंजे धरतीअ सां, पंहिंजे सिंध अमड़ सां, पंहिंजे मारवड़नि सां, पंहिंजे वतन सां प्यारु हुजे। अॼु असांजे माशूक़ अली जूनेजो साहिबु इहो साबित करे ॾेखारियो ऐं पंहिंजे मोहबत साबित करे ॾेखारी त वाक़ई ही सिंध अमड़ धरतीअ सां मोहबत कंदड़ आहे, ही मुहिब वतन आहे, ही मुहिब प्यार कंदड़ आहे, जंहिंमें असांजा नेशनल यूथ जा चेयरमैन साईं अख्तियार अली ओढाणो साहिबु ऐं वाइस चेयरमैन मोहम्मद हसन गादी साहिबु ऐं आउं नाक़ीद ख़ादिम हिन सिंध धरती अमड़ जे उन नौजवान नस्ल जो अल्हम्दुलिल्लाह असीं हमेशह हिन सिंध धरतीअ ते हक़ ऐं सच जो पैगाम कयो आहे त सिंध धरतीअ जे नौजवान नस्ल खे बचायो वञे
ऐं नौजवान नस्ल खे तालीम ॾिनी वञे ऐं सिंध जा जेके हुकूक आहिनि उहे सिंध ते ख़र्च थियणु खपनि, ईअं न त वागूं खाई वञनि। उन जे लाइ अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लेन सेल डिफेंडर्स ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट सूबा सिंध डायरेक्टर ख़ादिम आहियां। इहो बि माशूक अली जी मुहबत आहे जो असांखे घुरायो वियो ऐं हीउ मौक़ो ॾिनो वियो त तव्हां साईं ॻाल्हायो। अलाह साईं खां दुआ आहे त अलाह ताला हिन जे घर खे, माशूक अलीअ जे हिन औताक़ खे, हिन मुहबत खे हमेशह शाद ऐं आबाद रखे, सदा ख़ुशि रहे, आबाद रहे। जिए सिंध, जिए पाकिस्तान। पाकिस्तान 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 गरीब। खबर शामिल करते हैं पीर महाज से। गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल नंबर 1 ट्रैफिक से आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। हमारे नुमाइंदा खुसूसी रफाकत चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीब में तुलबा के ट्रैफिक कवानीन बारे आगाही दी गई। ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर ताहिर सुल्तान ने तुलबा को खसूसी लेक्चर दिया। कम उम्र ड्राइवरों के खिलाफ मुकदमात का इंदराज किया जा रहा है। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने वालों को भी 2000 जुर्माना किया जाता है। ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद से आप महफूज सफर जारी रख सकते हैं। उस्ताज़ा और वालिदैन को भी चाहिए कि हादसा से बचाव के लिए बच्चों की तरबियत करें। कम उम्र बच्चों को ड्राइविंग की बिल्कुल इजाजत ना दें। इस मौके पर सब इंस्पेक्टर ताहिर सुल्तान के अलावा दीगर ट्रैफिक वार्डन भी मौजूद थे। बताना, अगर आप अमल नहीं करेंगे आपको फाइन भी होगा। हेलमेट का फाइन 2000 है, 2000 रुपए वो आपको फाइन होगा। फिर आपका कोई लिहाज नहीं रखा जाएगा कि ये बच्चा है, ये स्टूडेंट है। जब 2000 रुपये फाइन होगा, मोटरसाइकिल आपकी बंद होगी, आपके घर वालों को अच्छा बखूबी अंदाजा होगा कि मैंने इसको हेलमेट भी लेके देना है और इसको भेजना भी नहीं। वो हम थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं क्योंकि ये बच्चे हैं, इनके वालिदैन की मजबूरियाँ हैं, ये कि वालिदैन इधर नहीं पहुँचा सकते इनको स्कूल में, तो ये मोटरसाइकिल चलाएं। कम से कम हेलमेट तो पहने ना। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं फाजिलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ शौकत लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक राजनपुर हुकूमत महंगाई करके अवाम से जीने का हक छीन रही है। निगरान हुकूमत अशराफिया को मुसल्लत करने की साजिशों में मसरूफ हैं, जिसके नताइज मुल्क के मुफाद में नहीं। अलखिदमत फाउंडेशन के ज़रिए सदर मलिक ज़हीर अकबर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली सिर्फ जमात इस्लामी से मुमकिन है। 76 साल से अशराफिया पाकिस्तान को लूटने में मसरूफ हैं। आइंदा इलेक्शन में ईमानदार और पाकिस्तान से मुखलिस क़यादत को कामयाब करवाएं। उन्होंने कहा कि 16 माह में PTM और इसके इत्तेहादी ने पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मफलूज कर दिया है, जिसकी वजह से मुल्क में महंगाई, दहशतगर्दी, लाकानूनियत, बेरोजगारी और गुर्बत ने अवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। महंगाई की वजह से परेशान हाल कौम पर बिजली बम गिरा दिया गया है और बिजली महंगी करके 40 अरब रुपए का बोझ अवाम पर डाल दिया गया है। गैस, अद्वियात और दीगर अशिया में 200% इजाफा अवाम को खुदकुशियों पर मजबूर कर देगा। अवाम को चाहिए कि इन नाअहल हुक्मरानों से जान छुड़ाने के लिए जमात इस्लामी का साथ दें। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं फाजिलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ शौकत लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक राजनपुर इंतजामिया का कारनामा ऑफिसर कॉलोनी के गटरों का पानी डिप्टी कमिश्नर की रिहाइशगाह से मलहका फखर जहां पार्क की तरफ मोड़ दिया गया। तफसील के मुताबिक अफसर शाही के फैसले कई बार आम आदमी को भी हैरान और परेशान कर देते हैं। डिप्टी कमिश्नर हाउस से मलहका इंतहाई खूबसूरत फखर जहां पार्क की खूबसूरती बरकरार रखने के लिए सीवरेज के पानी को इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑफिसर्स कॉलोनी के गटरों के पानी का रुख फखर जहां पार्क की तरफ मोड़ दिया गया है, जिससे न सिर्फ पार्क में ताफुन फैल रहा है बल्कि माहौलियात आलूदगी का सबब भी बन रहा है। पार्क की ग्रीनरी को बरकरार रखने के नाम पर इसे वीरानी की तरफ धकेला जा रहा है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए दीपालपुर से मलिक मोहम्मद अरशद ऑन न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक थाना बसीरपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ज़ेरे निगरानी SHO गाजी ताहिर वहीद जट, थाना बसीरपुर क्राइम फाइटर ASI मोहम्मद अकरम ने मंशियात फरोश फारूक अहमद वल्द मोहम्मद शरीफ कौम में सकना और ASI मोहम्मद अकरम ने मंशियात फरोश फारूक अहमद वल्द मोहम्मद शरीफ कौम में सकना अरोड़ा जागीर को गिरफ्तार करके कब्जा से 1420 ग्राम चर्स और रकम वटक 3100 रुपये बरामद करके मुकदमा दर्ज रजिस्टर किया गया।
डडियाल से वकास अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक ASI पुलिस थाना डडियाल राजा खालिद ने हमरा नफरी कार्रवाई करते हुए कोमलूद के पैरोकार मुबीन शाह, शुएब और लुकमान को गिरफ्तार कर लिया। तफसील के मुताबिक डडियाल में कोमलूद के पैरोकार मुबीन शाह, शुएब और लुकमान ने मिलकर इमरान वल्द तारिक साकिन मीरा छपरा को जिनसी ज्यादती का निशाना बना डाला। मुलजमान के खिलाफ थाना पुलिस डडियाल में दरख्वास्त दी गई, जिस पर ASI थाना पुलिस डडियाल राजा खालिद ने हमरा नफरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। दीपालपुर से खबर शामिल करते हैं। मलिक मोहम्मद अरशद ऑन न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक बसीरपुर नाका पुल शामद पंजाब पुलिस के नौजवानों सब इंस्पेक्टर महर मोहम्मद असलम अपनी टीम के हमरा अलर्ट थाना बसीरपुर पुलिस बसीरपुर के दाखिली और खारजी रास्तों की सख्त नाकाबंदी, मशकूक गाड़ियों और अफराद की चेकिंग जारी। शहरियों को बचाने के लिए 24 घंटे अलर्ट। DPO काड़ा मंसूर अमान की क़यादत में पुलिस बसीरपुर के दाखिली और खारजी रास्तों पर कायम चेक पोस्टों पर तैनात। पुलिस एहलकार 24 घंटे अलर्ट रहते हुए मशकूक गाड़ियों और अफराद की मैनुअल और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से चेकिंग जारी रखे हुए हैं, जिसमें E-पुलिस ऐप की मदद से अफराद का क्रिमिनल्स रिकॉर्ड चेक किया जाता है और गाड़ियों की मलकियत की तस्दीक करने के साथ चोरीशुदा गाड़ियों के रिकॉर्ड में भी इनका डाटा चेक किया जा रहा है। बसीरपुर पुलिस एहलकारों ने भी अलर्ट रहते हुए पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ज़ाती गाड़ियों और मोटरसाइकिल सवारों से सफरी मकासद और जाने के मकामात दरियाफ्त किए और इनकी दस्तावेज़ार का जायजा लिया। हमारे नुमाइंदा खुशियाल पंजाब शेख वकास इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलनगर थाना सदर बहावलनगर पुलिस की शानदार कार्रवाई, मुतहरिक डकैत गैंग्स के 4 मुलजमान गिरफ्तार। मुलजमान के कब्जा से माल मसरूका, ट्रैक्टर, कारो नकदी, मालिती तकरीबन 1 करोड़ 25 लाख रुपए और असला नाजायज बरामद। थाना सदर बहावलनगर में डकैती की मुख्तलिफ वारदातों की इतला पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नसीबुल्लाह खान ने डकैती की वारदातों में मुलव्वस मुलजमान को ट्रेस करने और मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए SDPO सदर सर्कल बहावलनगर परवेज अख्तर जतोई की सरबराही में स्पेशल टीम तश्कील दी। SHO थाना सदर बहावलनगर मोहम्मद अली ने पुलिस टीम्स के हमरा कार्रवाई करते हुए दबंग कार्रवाई लाए अमल में लाते हुए डकैती की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस मुतहरिक डकैत गैंग्स के 4 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान में खादिम हुसैन उर्फ जबरी वल्द गुलाम कादिर सकना इस्लाम नगर, फरीद अहमद वल्द जहूर भुट्टा इस्लाम नगर, काशिफ वल्द सईद अहमद कौम अराई सकना बस्ती ढडिया मौजा झल्लन अराइया, मोहम्मद अलियास वल्द मोहम्मद सलमान शेख सकना मोहम्मदपुर शाहवा शामिल हैं, जो डकैती की 14 वारदातों में शामिल थे। दौरान तफ्तीश मुलजमान के इंकशाफ और निशानदही पर मुलजमान के कब्जा से माल मसरूका, ट्रैक्टर, ट्राली, कार और नकदी मालिती 1 करोड़ 25 लाख रुपए बरामद करके असल मालकान के हवाले किए। मुलजमान के कब्जा से वारदातों के दौरान इस्तेमाल होने वाला असला नाजायज भी बरामद हुआ। तहसील नाज़म पसरूर ATI शुजा खोखर और साबिक नायब नाज़म तहसील पसरूर बिलाल गुराया का कोटली, बावा, चोलकी, गंजियावाली, ठट्ठा गुराया का दौरे में आइंदा सेशन में हिकमत अमली के बारे में तुलबा को आगाह किया गया और तुलबा के तमाम दरपेश मसाइल को हल करवाने की यकीन दहानी करवाई गई। मुस्तहिक तुलबा के लिए मुफ्त तालीम फराहम करने का ऐलान किया गया। तुलबा को लब्बैक याक्सा सेमिनार और कैबिनेट मुकम्मल सिटी और तहसील पसरूर प्रोग्राम की दावत भी दी गई। अंजुमन तुलबा इस्लाम तहसील पसरूर। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक बहरिया के सरबराह ने 4 दिसंबर को बहरिया के दिन से कबल अपनी रवायती प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हुकूमत की तरफ से मुकम्मल ताउन और कोशिश की जा रही है। फेसबुक पर HT चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज़ से बाखबर रहें। अभी शामिल हूँ। कतर की एक अदालत ने अक्टूबर में 7 रिटायर्ड नेवल अफसरान और 1 मुल्ला को सजाए मौत सुनाई थी। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल रावलपिंडी की बड़ी कार्रवाई। डिप्टी डायरेक्टर कामरान आमिर खान की हदायत पर इंसानी स्मगलिंग में मुलविस अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। डिप्टी डायरेक्टर की ज़ेर निगरानी इंस्पेक्टर रेहाना कौसर ने मोहम्मद अदरीस ASI और फुआद सादिक हेड कांस्टेबल के हमरा छापामार कार्रवाई की। छापामार कार्रवाई में इंसानी स्मगलर काजी वसीम सदीक को टेक्सला से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम नोरेद प्रोफेशनल ट्रैवल एंड टूर्स कंसल्टेंट के नाम पर गैर कानूनी कारोबार कर रहा था। मुलजिम ने बगैर लाइसेंस के बैरून मुल्क इमिग्रेशन और मुलाजमत के नाम पर लाखों रुपए बटोरे। मुलजिम सादालू शहरियों से भारी रकम वसूल करता था। मुलजिम बगैर लाइसेंस गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस पाया गया।
इस्लामाबाद ब्यूरो चीफ मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी ने हफ्ते के रोज़ कहा कि मुस्लिम लीग नून के सुप्रीमो नवाज शरीफ को लाडला पसंदीदा होने के तासुर को ख़त्म करना चाहिए। एक इंटरव्यू में अब्बासी ने कहा कि ये तासुर और मुस्लिम लीग नून को पसंदीदा पार्टी तस्वर किया जाना इंतखाबात को मुतनाज़ा बना रहा है। ब्यूरो चीफ मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक मिस्टर सैयद अनायत अली शाह PSP ने हाल ही में इस्लामाबाद पुलिस को बतौर AIG इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन किया है। उन्होंने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के तौर पर पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार की और पेशावर, कोहाट, बन्नू और जनूबी हरिपुर में खिदमात अंजाम दी। ब्यूरो चीफ मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक सिटी पुलिस ऑफिसर सैयद खालिद हमदानी की हदायत के मुताबिक ट्रैफिक कवानीन के हवाले से आगाही मुहिम के साथ साथ कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ मौसर कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज़ मजीद 114 कम उम्र ड्राइवरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। खसूसी मुहिम के दौरान 14 रोज़ में 1222 मुकदमा दर्ज किए जा चुके हैं। इस्लामाबाद ब्यूरो चीफ मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ ऑफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान CJP के सेक्रेटरी काजी फायज ईसा ने साबिक वज़ीर आज़म और PTI चेयरमैन इमरान खान के चीफ जस्टिस को लिखे गए खत का जवाब देते हुए कहा कि चीफ जस्टिस अपने आईनी फ़राइज़ से पूरी तरह आगाह हैं। खोरी, टारगेट किलिंग, नाजायज़ फरोशी और जराइम पर कंट्रोल करना डिस्ट्रिक्ट पुलिस की अवलीन तरजीह है। DPO साहिद नवाज मरवत, DSP सर्कल मरीद के मलिक ताहिर सदीक के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए DPO साहिद नवाज मरवत का कहना था, जिला शेखुपुरा में जराइम की रोकथाम के लिए पुलिस हर इकदाम बरोकार ला रही है। शहर में किसी भी शख्स को असला लहराने और किसी को हरासा करने की इजाज़त नहीं होगी। उन्होंने गुज़श्ता रोज़ डकैती के दौरान कत्ल होने वाले नौजवान के वालिद और अजीज़ो कारब से इजहार यकजहती करते हुए दुख का इजहार किया और 3 रकनी डकैत गैंग जो कि डकैती के दौरान जख्मी और कत्ल जैसे संगीन जराइम में मुलविस थे, उनकी गिरफ्तारी पर सर्कल मरीद के पुलिस के इक़दाम को सराहा। शेखुपुरा राजपूत सुप्रीम कौंसिल इंटरनेशनल के सदर राव तारिक इशफाक के बेटे की वलीमा तकरीब PC होटल लाहौर में राना मोहम्मद इकबाल खान साबका स्पीकर पंजाब असम्बली, राव मोहम्मद अजमल खान साबका MNA राजपूत सुप्रीम कौंसिल इंटरनेशनल के ओहदेदारान, मरकजी चीफ ऑर्गेनाइजर राना बशीर अहमद खान, मरकजी सेक्रेटरी जनरल राव खालिद अजमत, मरकजी सेक्रेटरी जनरल राना मोहम्मद यासीन, मरकजी ज्वाइंट सेक्रेटरी मुश्ताक अहमद, सदर पंजाब राना मोहम्मद इजाज खान, सदर सिंध सरदार मुनीर अहमद महर, राब्ता सेक्रेटरी सिंध राव इंतजार इजाज, सदर गुजरांवाला डिवीजन राना मकसूद अहमद खान, राजा उमर फारूक जमवाल, तरका जावेद, रुखसाना कौसर राना और दीगर रहनुमा ओहदेदारान ने शिरकत की। शेखुपुरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक रुकन सूबाई असम्बली उम्मीदवार PP 143 चौधरी सजाद हैदर गुज्जर ने कहा है कि पाकिस्तान किसी नए तजर्बा का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। गुज़श्ता इंतखाबात में नाअहल टोले को इक़्तिदार पर मुसल्लत करने के तजर्बा के नताइज कौम के सामने हैं। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ही मुल्क को बहरानों से निकाल सकते हैं। इंशाअल्लाह वो चौथी बार वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनकर मुल्क की तकदीर संवारेंगे। सियासी हरीफों की चीख व पुकार समझ से बालातर है। नवाज शरीफ पर माजी के बनाए गए तमाम मुकदमात झूठे और बदनीयती और इंतकाम पर मुबनी थे, जिनसे उनको इंसाफ मिल रहा है, जिसे रिलीफ कहकर मुतनाज़ा बनाने की नाकाम कोशिश की जा रही है। शेखुपुरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिटी सदर मियाँ अफजाल हैदर ने कहा है कि PTI मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमायत और जमहूरी इक़्तिदार के फ़रोग़ की ज़ामिन है। पार्टी चेयरमैन का इंतखाब क़यादत और कारकुनान की जमहूरियत पसंदी का वाज़ेह सबूत है। बैरिस्टर गौहर खान अमूर ज़िम्मेदारी बाहसन अंजाम देंगे और कारकुनान पार्टी डिसिप्लिन की पासदारी करते हुए नौ मुंतखब चेयरमैन के फैसलों और हदायत को अमली जामा पहनाएंगे। बल्ले का इंतखाबी निशान PTI का हक है, जिसे छीना नहीं जा सकता। पार्टी क़यादत ने आइंदा आम इंतखाबात की मनसूबाबंदी कर ली है। जब गैर इंतखाबी मुहिम भरपूर जोशो खरोश से शुरू की जाएगी। PTI को दीवार से लगाकर इंतखाबात का इनेकाद करवाया गया तो कौम नताइज तस्लीम नहीं करेगी। पूरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिवीजनल सीनियर नायब सदर चौधरी मुनीर कमर वाहगा ने कहा है कि PTI और नून लीग के अदवार इक़्तिदार में नाअहली को हेड गवर्नेंस के बायस अवामी मसाइल में इजाफा हुआ, मईशत तबाह हुई और अवाम पर महंगाई का शदीद बोझ डाला गया। इन जमायतों ने कौमी इदारे तबाह किए और तलीम और सेहत का निज़ाम बर्बाद करके रख दिया। आज आम आदमी को पीने का साफ पानी मैसर नहीं, हर आम शहरी किसी न किसी मर्ज में मुब्तला है। गरीब अवाम अपने बच्चों को आला तालीम दिलवाने कासिर हैं। महंगाई की वजह से लोगों का पेट पालना नामुमकिन हो गया है। निगरान हुकूमत भी इन दोनों जमायतों की पॉलिसियों पर कारबंद है। नून लीग ने मुल्क को एशियन टाइगर बनाने और PTI ने तब्दीली के नारों से अवाम को धोखा दिया। दोनों जमायतों की पॉलिसियों में कोई फर्क नहीं, इन्हीं की वजह से
पाकिस्तानी नौजवान मायूसी का शिकार हैं, जिन्हें जवान हिम्मत और पुरज़म क़यादत की ज़रूरत है और मौजूदा अबतर हालात में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ही उम्मीद की वाहिद किरण है। शेखुपुरा मदनी दस्तरख्वान प्रोग्राम के चीफ ऑर्गेनाइजर साबिक MPA हाजी मोहम्मद नवाज ने कहा है कि मजलूम मुसलमान हमारी दुआओं से ज़्यादा वफाओं के मुंतज़िर हैं। इसराइली जहरियत की मसम्मत काफ़ी नहीं, मज़ाहमत करना होगी। महज इसराइली मसनूआत का बायकाट या बद्दुआ करने से कुछ नहीं होगा। इसराइली फस्तायत और बर्बरियत को सिर्फ ताकत से रोका जा सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मुसलमानों का जहाद से मुंह मोड़ना हरगिज़ पसंद नहीं। इसराइल ने आर्ज़ी जंग बंदी के बाद फिर गजा पर बारूद की बारिश कर दी। मुसलमान हुक्मरानों को किस नजात धंधा या मसीहा का इंतजार है? गजा के मुसलमानों का कोई वाली वारस नहीं। पानी और खुराक समेत बुनियादी जरूरियात और अदवियात से महरूम फलस्तीनी मुसलसल अपने प्यारों और शेरख्वारों के जनाजे उठा रहे हैं, लेकिन आलमी ज़मीर का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं। उन्होंने कहा कि बरतानिया और यूरोप समेत जानवरों के हकूक के अलंबरदार क्यों गजा में इंसानों और बिलखसूस शेरख्वारों की नस्ल कशी पर मुजरिमाना खामोशी इख्तियार किए बैठे हैं। शेखुपुरा साबिक सूबाई मुआवन खसूसी और उम्मीदवार NA 116 खुर्रम मुनव्वर मंच ने कहा है कि हिंदुस्तान कश्मीर में दहशतगर्दी और कश्मीरियों की नस्ल कशी कर रहा है। 76 साल से काबज़ भारत को कश्मीर पर अपने गाज़बाना कब्जे को बरकरार रखने के लिए इस्लाम दुश्मन कुव्वतों की हिमायत हासिल है। फ़लस्तीनियों पर ढाए जाने वाले मुसालिम में भी अमरीका इसराइल के साथ खड़ा है। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से फ़लस्तीन और कश्मीर की आज़ादी के हक़ में मंजूर शुदा करारदादों के बावजूद भी आलमी इदारा इन पर अमल दरामद नहीं कर सका। हमास के काबिज इसराइल के खिलाफ इक़दामात ने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया है। कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों के खून से सुबह आज़ादी का सूरज तुलू होगा। कश्मीर और फ़लस्तीन के गरीबियत पसंद मुसलमान मोदी और नेतन्याहू के अज़ाइम को खाक में मिलाकर आज़ादी हासिल करेंगे।